दूरदर्शन आमको केवल टीवी दिखाइबा सिखाई नहीं बरं बंचीबार एक नूतन अनुभूति देइथिला जो शक्तिमान सीरियल रे न्यायर लड़ई कथा सरितार मधुर कहानी विक्रम बेताळर रोमांचक रहस्य गल्प सेपरी बुढ़ी मार कहानी पेढ़ी भली अनेक सीरियल आम हृदय एक स्मृति हो रही जहाँ आज भी यही गीत गुड़ी शुणिले मन को एक अलग प्रकार फिलिंग्स आसी थाए। रामायण एवं महाभारत परी पौराणिक शो देवा पूर्वर लोक मैंने घर को सफा करी धूपकाठी जाली एक पवित्र माहौल सृष्टि करथांती। एपिसोड शेष होगा पर प्रसाद मध्य बंटन करा जाउथिला जो एक आध्यात्मिक भावना प्रकाशित होउथिला। एहिपरि कार्यक्रम गुड़िक आम पिलाबेलर भावना को स्मरण कराए। क्रिकेट हो कि ओलंपिक्स प्रत्येक खेल दूरदर्शन देखा मिलूला तथापि गोपाल रहस्य भली धारावाहिक को दूरदर्शन देखा एक अलग प्रकार मजा देउथिला। आज भी अनेक लोक सेगुड़ी नहीं द्वंद्व अच्छा लोके या देखा तो दूर कथा यह चलुची कि बंद हो गलानी ताहा मध्य जानी नांती हेला आम हृदय और जीवन में दूरदर्शन किपरि आसिला जहाँ आम समय को मोहित करथिला एवं एबे यह किपरि अंतर्धान हो गला। तेबे आसंतु एई वीडियो माध्यम रे सही पुराना स्मृति विषय रे जानिबा। तो फ्रेंड्स आज हेउची सोशल मीडिया और आधुनिक टीवी शोर जुग किंतु जदि आपण 90 दशक रे जन्म नैथिबे तेबे दूरदर्शन सहित आपणकर एक भिन्न और आत्मीय संपर्क थिबो। सही समय रे समस्ते एकाठी होई टीवी देखुथिले आंटीना ठीक करिया पई बापा किंबा भाई छात को चढ़ुथिले। यह आम समस्त पई एक सुवर्ण जुग थिला। हेले मन तो प्रश्न उठे से रेडियो जुगरे आमे दूरदर्शन को किपरि पाइलु। प्रकृत रे 15 सेप्टेम्बर 1959 रे दूरदर्शन को एक पायलट प्रोजेक्ट भाव में स्थापन करा जायतिला जहाँ स्वाधीनतार 12 वर्ष पर एक परीक्षा भाव आरंभ करा जायतिला। से समय रे एहाकू टेलीविजन इंडिया नाम रे जणा जाउथिला। यूनेस्को मध्य एहाकू आगु को आनिया पई विशेष सहाय्य देइतिला जहाँकि 20,000 अमेरिकीय डॉलर। यार मुख्य उद्देश्य थिला भारत रे शिक्षा को प्रमोट करिबा जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकार एवं ट्रैफिक नियम विषय रे लोक मानकु जणाइया को आवश्यक बोली भाबा जाउथिला। से समय लोक माने निजर अधिकार को कहा सामने रखी पारुथिले ना निजे सचेतन होई पारुथिले जहाँकि एक मूल्यवान पदक्षेप थिला। प्रथम दिन रे दूरदर्शन रे केवल 2टी शो रखा जाउथिला। तेबे 1965 मसीह रे प्रथम थर पई दूरदर्शन रे प्रतिदिन 1 घंटिया प्रसारण होइतिला जो 5 मिनिट रो न्यूज बुलेटिन आसुथिला। सेही समय रो प्रोग्राम गुड़िकर रोमांच आज आम निजर शिशु अवस्था को मन पकाई देउची। दूरदर्शन एही पदक्षेप एहाकू लोकप्रिय करि पारछि। हाँ आज्ञा जदि आज लोक माने विभिन्न चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म देखुचंती तथापि दूरदर्शन स्मृति लोक मन को उल्लास भरी दिए। यार लोकप्रियता वृद्धि पाई कारण पूर्व जो लोक मैंने केवल रेडियो रे खबर शुणुले वर्तमान से टीवी रे चित्रित सहित अनुभव कर समर्थ हो पारुथिले। हेले नेक्स्ट ईयर रे दूरदर्शन किछि एपरि कार्यक्रम आनिला जहाँ देश रे अपूर्व परिवर्तन आनिला। आमे कहबाकू चाहूछु जे 1966 रे आरंभ होइतिबा कृषि दर्शन विषय रे जहाँ अधिकांश भारतीय जीवन को कृषि उपर निर्भर करथिला। कृषि दर्शन देशर अर्थनीति को गभीर भाव प्रभावित करथिला एवं कृषक माने कृषि दर्शन जरिया रे चाष बाबद समस्त सूचना पाई पारथिले। तेबे एही कार्यक्रम आज पर्यंत मध्य जारी रही जहाँ कि कृषक मान पई एक स्वर्ग भाव रही। 1984 रे दूरदर्शन रे एक साधारण नाटकीय शो आसिला जार ना थिला हम लोक माने एहाकू ढेर सारा भल पाइबा मध्य देइथिले। हम लोग साधारण जीवन को आधार करी रचित थिला एवं एहार कहानी दर्शक को दैनंदिन जीवन रे जीवंत नाटक भाव में प्रकाश पाइथिला। या सहित 1988 रे दूरदर्शन प्रथम ओडिया भाषा रे टेलीविजन समाचार प्रस्तुत कला जहाँ 10 मिनिट दैनिक बुलेटिन थिला। यह ओडिया दर्शकों को विशेष गौरव अनुभव देइथिला। पर 1993 मसीह रे RLSS तथा रीजनल लैंग्वेज सैटेलाइट सर्विस आरंभ होला एवं यार नाम रखा जाइतिला DD5 एवं परे यार नाम को बदला जाइतिला अर्थात 1994 रे DD5 रु DD6 रखा जाइतिला। DD ओडिया ओडिया भाषा रे सांस्कृतिक कार्यक्रम सूचना एवं समाचार प्रसारण करिबारे एक महत्वपूर्ण भूमिका रखितिला।
ସେହିପରି ଡିଡି ଓଡ଼ିଆରେ ଧାରାବାହିକ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଗରିମା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୂରଦର୍ଶନ କେବଳ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ରହିନଥିଲା, ବରଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ଶୋ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା। ରଙ୍ଗୋଲି ଓ ସର୍ବି ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୋ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବକୁ ଉଜାଗର କରିବାରେ ଅସାଧାରଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଓ ଉଡ଼ାଣ ଭଳି ଶୋ ଥିଲା। ଏହିପରି ଶୋ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରଦର୍ଶନକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ହେଲେ ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1991 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦାରୀକରଣ ପରେ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ଭାରତରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜି ଟିଭି, ସୋନି ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ ଭଳି ଅନେକ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା, ଯିଏକି ଏକଚେଟିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାମ୍ନାରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ତାର ପାରମ୍ପରିକ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଅଟକି ରହିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ଟିଆରପି ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଥିଲା ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଖକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ତଥାପି ଦୂରଦର୍ଶନ ପୁନର୍ବାର ଏକ ନୂଆ ଏନର୍ଜି ସହିତ ଫେରିଲା। ଶକ୍ତିମାନ ଭଳି ଶୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିଲା, ନିଜର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ପୁଣି କିଣିପାରିଲା। ସେହିପରି ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଦୂରଦର୍ଶନ ନିଜର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବିଭାଜନ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯେପରି ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, କୃଷି ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଡି କୃଷକ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଡିଡି ଆଞ୍ଚଳିକ, ଯାହାକି ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେହିପରି 1997 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଟିଭି ଆସିଲା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାବରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। 2005 ମସିହାରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶୋ ଦେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା, ଯାହା ପୁନର୍ବାର ଦୂରଦର୍ଶନର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆକାଶକୁ ନେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଦୂରଦର୍ଶନର ପଡ଼ିଥିବା ଟିଆରପିକୁ ଏହି ଶୋ ପୁଣି ଉପରକୁ ନେଇ ଆଣିଲା। ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ହାୱାଇ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଏକ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏତେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲା କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିରିଏଲ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଦୂରଦର୍ଶନର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏହା ପ୍ରାଇଭେଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପୁଣି ଥରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିପରୀତ ହେଲା। 2010 ମସିହା ପରେ ଦୂରଦର୍ଶନର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସମୟ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଅପଗ୍ରେଡ ହୋଇ ଆଧୁନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦୂରଦର୍ଶନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଏହାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଅଭାବ ହେତୁ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ତାଲିକାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ନିଜର ଜିଦ୍ ଓ ଦୃଢ଼ ଆଗରେ ଅଟକି ରହିଲା ଏବଂ ସେହି ସମାନ ପୁରୁଣା ଓ କମ୍ ବଜେଟ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ଭ୍ୟୁଅରସିପ୍ ମଧ୍ୟ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟର ଫାଇଦା ନେଇ ଜି ଟିଭି, ସୋନି ଟେଲିଭିଜନ, ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ଓଟିଭି ଭଳି ପ୍ରାଇଭେଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ତାଜା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦେଇ ଦୂରଦର୍ଶନକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଲେ। ସେହିଭଳି ପ୍ରାଇଭେଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଉଥିବା ଶୋ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି ଏବଂ ସିଆଇଡି ଭଳି ସିରିଜ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସାମ୍ନାରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ 2002 ମସିହାରେ ଓଟିଭି ଏବଂ 2004ରେ ତରଙ୍ଗ ଆସିବା ଫଳରେ DD6 ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ପ୍ରାଇଭେଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ତାଜା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ନିଜର କାଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦୂରଦର୍ଶନ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଥିଲେ, କାରଣ ସରକାରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଓ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ତାହା ବି ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣକୁ ନେଇ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଘଟି ଚାଲିଥିଲା ସେ ବାବଦରେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଥିଲେ। ତଥାପି ଆଜି ବି ବହୁତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ 68% ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି, କାରଣ ସରକାର ଦୂରଦର୍ଶନର ବାର୍ଷିକ 68% ଅପରେଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଓଟିଭି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଟିଭି ସେହି ଦଳର ଗୁଣଗାନ କରୁଛି। ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ସରକାର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଦୂରଦର୍ଶନ ଫେରିବାର, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଘଟିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଲୋକମାନେ ପୁଣି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସାୟ ପୁଣି ଖସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ପୁଣି ଲୋକପ୍ରିୟ ଫେରିପାରିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ଯେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବ। କାରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଓ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓର ଆଧୁନିକରଣ ପାଇଁ 2500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଦୂରଦର୍ଶନକୁ HD କ୍ୱାଲିଟିରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫଣ୍ଡକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମନକୁ ଓ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।